اطلاع نہیں ہو سکی. نہیں اطلاع نہیں ہوا, صبح کو ہم سے ملاقات ہوئی ہے. وہی تھی. صاحب آتے ہیں کیا نام آپ کے پارک کے ساتھی. ہاں ہاں وہ پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہیں. نہیں پہنے ایسے ہی. محبوب صاحب. محبوب محبوب صاحب. ان کو اطلاع نہیں ہو سکی. اتنا نہیں ہوئی. وہ بزرگانہ پارک کے بجائے وہ منی اس میں جاتے ہیں. ان کو اطلاع نہیں کر سکا. اچھا مسجد عثمانی یا مسجد صدیق پر نماز وہیں پڑھیں گے اللہ معلوم. نماز یہاں پڑھتا ہوں. ناصر صاحب تو پڑوسی ہیں, وہ ان کے یہاں مستقل جاتے ہیں جہانگیر صاحب کے. کون؟ میر کو دن کے بعد. ہاں کبھی یعنی نارا میں نے نہیں دیکھا. کوئی بات ہو گئی. کوئی مسئلہ جہانگیر صاحب کے ابھی چائے بات ہے. سوموار کو کبھی رسی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. وہاں نیا آئٹم ہوتا ہے. اچھا شربت کے ساتھ پاپے. میں سچ بول رہا ہوں, اس میں کوئی بات پڑ جاتا ہے. ایک مذاکرہ جو ہوتا ہے پانی میں جاتے ہیں. اتنا چھڑا بنا دیتے ہیں کہ مت پوچھیے. اور بل بل کرتے رہتے ہیں. وہ اپنی دوسرے کی سنتے ہی نہیں. یہ ذرا سا میں جو ہے محفل کی برکت ہے, کچھ حضرت کی خلوص ہے, یہ ساری چیزیں کہاں سے لاؤ. وہی سدا بہار سے لے کر کہ حضرت بابا فرید گنج شکر کا قصہ ہے. بابا فرید گنج شکر جو ہے وہ اپنی جو دربار لگاتے تھے تو اس میں لوگ ان کے ایک شاگرد بھی تھے, تو وہ قل اللہ اور 2-3 آیتیں پڑھ کے ایسی دم کر کے کرے. شفا ہوتی تھی سب کو. کچھ دن کے لیے بابا فرید صاحب چلے گئے. بابا فرید صاحب کہیں اور کسی شہر میں چلے گئے کام سے. ان کا شاگرد بیٹھا بس. اس نے کہا بابا صاحب تو یہ پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھ رہا ہوں, اب لوگوں کو صفائی نہیں ہو رہی. تو جب وہ واپس آئے تو حضرت سے پوچھا کہ کہہ رہا فرید جیسی زبان کہاں سے لاؤ گے. اصل بات یہ ہے کریکٹر. تو ماشاء اللہ سر کا خلوص جیسے پاپے سے مل جائیں گے, لیکن فلوس مل جائے گا. یہ کافی عرصے سے ماشاء اللہ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے سر آئیے, آپ آتے نہیں سر. آج میں اللہ تعالیٰ نے, حالانکہ آج میرا میں ڈائریکٹ جانا بفر میں سیدھا نکل گیا سر سے مل کے. پھر وہاں سے اس کے بعد سوچ سمجھ سے کریں. جی سر یا الہی دیکھ ہیں بندے تیرے کس حال میں, مدتوں سے ہیں وہ الجھے ظلمتوں کے جال میں. دیو غربت ہر طرف ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے, اب مفلسی پر فتح کے پرچم کھلائے ہوئے. ہر دیار و شہر میں غربت کا ڈیرا, کو بکو خون کے دریا رما
خون کے دھارے رواں دریا بدریا جو بجو اب بارش انصاف کو کشتے اما بے تاب ہے اس جہاں میں اب کہاں کوئی عمر خطاب ہے عامروں کا دور ہے یہ عصر استبداد ہے ہر طرف انسانیت در حلقہ بیداد ہے سسکیوں میں سینکڑوں دل مائل فریاد ہیں اب بے کسوں کی بستیاں خاموش ہیں ناشاد ہیں اب پس رہی ہے ظلم کی چکی میں غربت ہر طرف دندناتی عامروں کی فوج ہے خنجر بکف ہیں یہاں فرعون بھی شداد بھی نمرود بھی ہر طرف افواج ہیں عرضی خداؤں کی کڑی اور جس کے ہاتھوں میں دیا تو نے عصائے قیصری بے کسوں کی لاش پر کی اس نے آخر زرگری کب غریبوں کو ملے گی ان خداؤں سے نجات اور گردش تقدیر آخر تاب کے کھائے گی مات اس جہاں میں بھیج دے صدیق سا ایک حکمراں تاکہ دنیا سے مٹے پھر مرتدوں کی بستیاں یا الہی ہے ضرورت پھر عمر فاروق کی دھوم جس کے عدل کی دنیا میں ہے ہنسو مچی اس جہاں میں حکمراں عثمان سا ہو باصفا جس کو جنت کی بشارت شاہ مرسل نے دیا اب فاتح خیبر علی کی پھر ضرورت ہے یہاں تیغ سے جس کے لرزاں کفر باطل کا جہاں یا الہی ہے دعا مسعود کی صبح و مساء باد سرسر کی جگہ چلنے لگے باد نظم اقبال کی اور یہ پڑھتا ہوں میں کہ اپنا اپنی کبھی اقبال کی بھی ایک نظم آپ کو اس دفعہ سنائی تھی اسی کو میں سنا رہا ہوں علامہ اقبال کی تو یہ لشکر مقرر علامہ اقبال کا روح ارضی سے آدم کا استقبال روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو زمین نے استقبال کیا حضرت آدم علیہ السلام کا تو اسی کو علامہ اقبال نے یہ کیا نظم پیش کیا ہے کہ دنیا کس طرح استقبال کر رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دے ایام جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھ اب تاب نہ ہو مار کے بھی مرجا دے ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہمائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں آئی نئے ایام میں آج اپنی ادا دے تو کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ اور سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے پہنچیں گے فلک تک تیری آنکھوں کے شرارے تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اور خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں جستے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں اے پے کرے گل کوشش پہ ہم کی جزا دے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ اور نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے محنت کشو خونریز و کمازار ازل سے ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ اور سنا تھوڑا سا اور سنا جی وسیم صاحب غالب صاحب آپ آج کا مشاہدہ
आज से ताज़ा कलाम जो मुशाहिदे में आया आइए तो वही उसी को बंद करें। बकरी बकरी का मांस। आज तो बकरी को मासी को पापा मासी को बकरी भी शायरी होगी बकरियों को असल में मुशाहिदा है जब कुछ भी हो सकता है। कैसी आहें कैसे आंसू कैसा गम, हमको देखो किस तरह जिंदा हैं हम। खुद बखुद कैसे बदल सकता है जिंदों का मिजाज, कुछ गलत लोग चले आए हैं मैं खाने में। मुझे इसका भी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मैं किसी के काम न आ सका, मुझे सिर्फ इसका मलाल है। दिलों को नूर बख्शो ताकि घर में रोशनी फैले, चिरागों से अगर होगी तो कितनी रोशनी होगी। और रात के बाद शहर होगी मगर किसके लिए, हम ही शायद न रहें रात के ढलते ढलते। समझ गए भाई के लिए न जाने कौन सा आंसू किसी से क्या कह दे, हम इस ख्याल से नजरें झुकाए बैठे हैं। दरख्वाब कर दिया था हमें ना खुदाओं ने, वो तो कहो कि एक हमारा खुदा भी है, जो नजर बचा के गुजर गए मेरे सामने से अभी अभी। ये मेरे ही शहर के लोग थे, मेरे घर से गए हैं मेरा मुझे जो भी दुश्मन जा मिला वही पुख्ता कारे जफा मिला, न किसी के जर गलत पड़ा न किसी का तीर खता हुआ। आप अब उस से अहवाल की जहमत न करें, जाने के मुंह से निकल जाए परेशानी में। आपने जहमत न फरमाई समझने की कभी, वरना मेरी दास्तां बमन नहीं है कम से कम। और मेरे खुलूस पर जो भरोसा न हो तुम्हें, मुझको ताल्लुकात पे इसरार भी नहीं। न रसवाई का अंदेशा न जहमत लब कुशाई, जो आंखें गुफ्तगू करती हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ। हमारे यहाँ नदी मिसर में अंगड़ी से गाती थी तो वो हर वक्त उनके ऐसा लगता है अब रो पड़ेगी। तो मैंने पूछा एक दिन के खैरियत है कहते वालदा मेरी डायलिसिस पे, तो फिर वो उस समय काफी आप मान रखिए न जहमत लब कुशाई की, जो आंखें गुफ्तगू करती हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ। गुबारे वक्त ने कुछ यूँ बदल दिए चेहरे, खुद अपना शहर भी मुझको नया नया सा लगा। इमरान खान ने कहा था नया पाकिस्तान। आशना होते हुए भी आशना कोई नहीं, जानते सभी मुझे पहचानता कोई। और ये आखिर के खुदकुशी की भी सज़ा है, मैं कशी की भी सज़ा, कौन किस मुश्किल में है ये देखता कोई नहीं। नहीं आज देखिए ये माइल हो रहे हैं। बिल्कुल कश्मीर तुझे हाथ से जाने नहीं देंगे, ठीक। कश्मीर तुझे हाथ से जाने नहीं देंगे, जहाँ जाती है जाए तुझे जाने नहीं देंगे। नदी में तेरे खून बहाने नहीं देंगे, गुलशन में तेरे आग लगाने नहीं देंगे। लड़ जाएंगे हम तोप से और टैंक से, लेकिन तेरी अना पे जब्र हम आने नहीं देंगे। क्या बात है। आस्ती में सांप हमारे जरूर हैं, आस्ती में सांप हमारे जरूर हैं, सर उनके अजाइम को उठाने नहीं देंगे। आस्ती में सांप हमारे जरूर हैं, सर उनके अजाइम को उठाने नहीं देंगे। हालात की सख्ती ने बनाया तुम्हें कुंदन, हालात की सख्ती ने बनाया तुम्हें कुंदन, सिनाए रुखे कुंदन को गहनाने नहीं देंगे। क्या बात है। हालात की सख्ती ने बनाया तुम्हें कुंदन, सिनाए रुखे कुंदन को गहनाने नहीं देंगे। सौदा न करेंगे तेरी एक इंच जमी का, सौदा न करेंगे तेरी एक इंच जमी का, खुददारी इस्लाफ मिटाने नहीं देंगे। सौदा न करेंगे तेरी एक इंच जमी का, खुददारी इस्लाफ मिटाने नहीं देंगे। क्या कहने। कश्मीर हम तुम्हारी उम्मीदों की लहू से, दुश्मन को कभी होली मनाने नहीं देंगे। क्या बात है। कश्मीर हम तुम्हारी उम्मीदों की लहू से, दुश्मन को कभी होली मनाने नहीं देंगे। जी जी बहुत खूब। करगश को नसीहत है कि हक ने रहे अपनी,
करगस को नसीहत है कि हर में रहे अपनी शाही के जहां में उन्हें आने नहीं बहुत देंगे। अच्छा। करगस को नसीहत है कि हर में रहे अपनी शाही के जहां में उन्हें आने नहीं देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत दस्ते जुनू में सर बकफन घूम रहे हैं। दस्ते जुनू में सर बकफन घूम रहे हैं। खूने शहीदा लाएगा जाने नहीं जाने देंगे। नहीं देंगे। दस्ते जुनू में सर बकफन घूम रहे हैं। खूने शहीदा लाएगा जाने नहीं देंगे। है अपनी नजर आलमी बसात शर्की, है अपनी नजर आलमी बसात शर्की, महलों में सितारों को सजाने नहीं देंगे। क्या बात है। है अपनी नजर आलमी बसात शर्की, महलों में सितारों को सजाने नहीं देंगे। मैं तो समझा आप कह रहे हैं वास्ते सब भी शेर तस्वीर वास्ते कुछ है का तो मुर्रे है आप थोड़ा मुर्रे कहते हैं इजाजत प्रोफेसर साहब। माशाअल्लाह। शम्मा उल्फत जलाए बहुत दिन हुए, क्या बात है। शम्मा उल्फत जलाए बहुत दिन हुए, अश्क आँखों में आए बहुत दिन हुए, अश्क आँखों में आए बहुत दिन हुए। हो सके तो चलो घर को वापस चले, हो सके तो चलो घर को वापस चले, हमको परदेस आए हमको परदेस आए। हो सके तो चलो घर को वापस चले, हमको परदेस आए बहुत दिन हुए। मुद्दतों से कोई याद आया नहीं, मुद्दतों से कोई याद आया नहीं, महफिले दिल सजाए बहुत दिन हुए, महफिले दिल सजाए बहुत दिन हुए। गुंज चिटके नहीं, फूल महके नहीं, आपको मुस्कुराए बहुत दिन हुए, आपको मुस्कुराए बहुत दिन हुए। न आए न आने का वादा किया, चोट पर चोट खाए बहुत दिन हुए, चोट पर चोट खाए बहुत दिन हुए। और बर्फ गिरती तो गिरती भी किस पे समर, आशियाना बनाए बहुत दिन हुए, अश्क आँखों में आए बहुत दिन हुए, शम्मा उल्फत जलाए बहुत दिन हुए। जैसा वो गीत है वो जो गीत आप हिंदी गीत जो है दोहा दोहा अच्छा हुआ गीत है वो असली गीत है। गीत है। बहुत अच्छा, अगली दफा मैं सुना दूँ, शायद अभी पैरी भी नहीं है। ठीक है। मकसूद भाई हर दफा कहते हैं भाई कोई नजीर नई गजल हाँ नहीं सुनाइए। कोशिश की एक गजल हाँ। शायद आप लोगों को पसंद आए, वरना कि तुम कत्ल करो हो के करामात करो, तो वो जहन में था तो ये करो की जगह करे है। करे भाई के नाम जी। वो अपनी अदाओं पे बहुत आन करे है, वो अपनी अदाओं पे बहुत आन करे है, वो अपनी अदाओं पे बहुत आन करे है। ये बात मुझे दोस्त तो हैरान करे है, ये बात तो मुझे दोस्त तो हैरान करे है। तारों की हो बारात या सावन का महीना, तारों की हो बारात या
सावन का महीना बरपा वो अपने हुस्न का तूफान करे, बरपा वो अपने हुस्न का तूफान करे। हर लम्हा यही सोचता रहता हूँ कफस में, हर लम्हा यही सोचता रहता हूँ कफस में, क्यों उसकी तड़प मुझको परेशान करे, क्यों उसकी तड़प मुझको परेशान करे। क्या खाक वहाँ फूल मोहब्बत के खिलेंगे, क्या खाक वहाँ फूल मोहब्बत के खिलेंगे। नफरत जहाँ इंसान से इंसान करे, नफरत जहाँ इंसान से इंसान करे, क्या खाक वहाँ फूल मोहब्बत के खिलेंगे। नफरत जहाँ इंसान से इंसान करे है। ये उसकी शरारत का है अंदाज निराला, ये उसकी शरारत का है अंदाज निराला। छुप छुप के वो तन्हाई में मुस्कान करे, तन्हाई में मुस्कान करे है। एक शेर था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, गर शाख पे बैठा है कोई उल्लू तो बैठे, गर शाख पे बैठा है कोई उल्लू तो बैठे। वो थोड़े कोई बाग पे एहसान करे, थोड़े कोई बाग पे गर शाख पे बैठा है कोई उल्लू तो बैठे। वो थोड़े कोई थोड़े वो थोड़े कोई बाग पे एहसान करे है। मकता है मतलब कि एक शोला सा उठता है समर जिसमें बुता से, एक शोला सा उठता है समर, एक शोला सा उठता है समर जिसमें बुता से। जब भी वो कहीं जाने का सामान करे, जब भी वो कहीं जाने का सामान करे है। ये बात मुझे दोस्तों हैरान करे। जी मकसूद साहब, जिगर थाम के बैठे तो मेरी बात नहीं। अरे उस दिन तो सुनाया था आपने, मैं तो बस ये कि एकदम आखिरी लम्हे में हम कहाँ पर ढूंढ जो था पुराना वही है, शायद अदा कर पाएंगे ना। वो बात तो नहीं पैदा होगी जो अदा करती है। मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं। उनकी दहलीज़ के काबिल मैं अगर हो जाऊं, उनकी राहों पर मुझे इतना चलाना या रब, उनकी राहों पे मुझे इतना चलाना या रब, कि सफर करते हुए गर्द सफर हो जाऊं।
گھر سفر ہو جاؤں. گھر سے ہو جاؤں. بہت اچھا. زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا. کیا کریں. زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا. اپنی مٹھی میں وہ لے لیں تو گوہر ہو جاؤں. زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا. اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں. میرا محبوب ہے وہ راہبر کون مکان. میرا محبوب ہے وہ راہبر کون مکان. جن کی آہٹ بھی میں سن لوں تو خضر ہو جاؤں. اس قدر عشق نبی ہو کہ بھلا دوں خود کو. اس قدر عشق نبی ہو تو بھلا دوں خود کو. اس قدر خوف خدا ہو کہ نڈر ہو جاؤں. ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد. ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد. وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں. وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں. آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے. آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے. جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں. مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں. ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں. تو جو بات ہو ان کے پڑھنے میں آپ کا اپنا انداز ہے. اچھا انداز ہے. یہ بیاض ہے یہ بیاض ہے. بس ایک ایسے ہی دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا. دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا. وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا. شفیع بھائی بڑے غور سے سن رہے ہیں. پڑھیے گا. بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا. اب اسے لوگ سمجھتے ہیں گرفتار میرا. اب اسے لوگ سمجھتے ہیں گرفتار
मेरा सख्त नादिम है मुझे दाम में लाने कोई अंदाज है जालिम का जमाने वाला क्या कहे कितने मरासिम थे हमारे गुस्से क्या कहें कितने मरासिम थे हमारे गुस्से वो जो एक शख्स है मुंह फेर के जाने वाला अंदाज है जालिम का जमाने वाला मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते है कोई ख्वाब की ताबीर बनाने वाला तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज ये तो मुत्तफिक नहीं है फराज तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। आप लोग बोर हो चुके होंगे। अरे आपने आखिर में बिठा एक दफा जो अहमद फराज किसी को इंटरव्यू दे रहा अहमद फराज इंटरव्यू दे रहा था एक जगह, तो उसने कहा कि ये उर्दू तो कोई ऐसी वैसी जबान है, तो उसने बर्जस्त कहा, कहने लगे फिर अपनी जबान में शायरी किया करें आप, उर्दू में क्यों कर अब इतना तो मुँह कौन सुनेगा फिर, कौन अगर करेगा। एक शेर पढ़ दूं। हाँ, पता नहीं क्यों पढ़ चुका हूँ, लेकिन बार बार पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। बोर करते रहते हैं शफीक भाई को, पता नहीं क्या बात है। मेरी आदत सी है थोड़ी देर छेड़छाड़ करने की। शफीक भाई मिले थे आपको? शफीक भाई वही है आइडियल। हम तो छेड़छाड़ की भी ऐसे मोहल्ले से निकाले गए। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, यूं ही